ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುಮಲತಾ being the part of the function, let me prelude with few sentences in English, then probably I will switch over to the Kannada where we can understand the subject in a with more clarity and with a deep understanding. Taking the clue on the subject of to be pondered, contribution to the modern India are immeasurable and profound. You have seen the example here. Kalburgi district judiciary as the first woman principal district judge today. We have Draupadi Murmu as the highest position. The two young ladies here, Sneha Patil and Smita, Madam Malti, Archana Tiwari, Savita, Jaishila, take the names. Arati, Bharati, Kalpana, Manjula, Chandrakala, Asha, Smita, ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ. All those names are only not the names for the development of the country as a whole. I am just bringing it to the notice that today that stage is not there. What is Nari Shakti is seen on all walks of the life. Let it be education, let it be army, let it be navy, let it be air force. The Supreme Court has said, why can't you accommodate Mr. Narendra Modi? Orders are passed. Come to the art, come to the sports. RCB ladies. What men could not achieve for the last 16 years, the ladies have achieved. Ee sala cup namde. Into the philosophic age-old area where the men was the dominating, science, social status, social studies, what not, everywhere we had seen. Even in the times of Purana, we had Gargi. She had the argument with the men folk. We had Fatima Bibi adorning the highest position in the Supreme Court. What not? Day after tomorrow, we are welcoming one more female judge to the Karnataka from Kerala, Anu Shivaram. What else is required to show the Nari Shakti? Having said this, Nari Shakti is ಏನು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. Nari Shakti means it is a force. No longer it is to be understood that that my mother was there, my teacher was there, my dadi was there, my nurse was there, my this was there, my that was there. That is all gone now. It is a force. Therefore, the present day government has made it very clear, Nari Shakti Vinyogas, that particular act has been put into where 33% is to be accepted. What made the government to understand this? It is 50%, we will soon reach that. Madam was mentioning that Karnataka judiciary in all last 3 or 4 selections, it is only the ladies who are tripping, and a day may come where the men will have to seek for the reservation. Yes, I am sure that will day happen. Therefore, Shakti has become, what has to be looked into is, Nari Shakti is a force for the country. ಆನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಭಾರತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನದಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಸರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರಂತೆ ಒಬ್ಬ ನಾರಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಭಾಗನ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ನಾವು ಮರ್ತನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪುನಃ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ, ಹೊಸ ಭಾರತದ, ನವ ಭಾರತದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಾ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ
ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ 10ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ ಇದಲ್ಲ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ಅಂತ, ಧರಿತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅದು, ಆ ಸುಭಾಷಿತದ ಭಾಗ. ಅಂತಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷವನ್ನ ಲೀನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅಂಶವನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಾಡಿನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರ ಪಾತ್ರ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಬಟ್ಟೊತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಅವಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಬೆಳಕಾಗು, ನಲ್ಬೆಳಗಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದು ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ವಿ. ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾರಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶತ್ತವರು ಸರ್ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಗನ್ ಚಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಮನು ಬಂದಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಂದೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ತರ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಒದಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಪಾಟೀಲ್ಗೋ, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಲತಿ ಅವ್ರಿಗೋ, ಅಥವಾ ಹೇಮಂಗೋ, ಅಥವಾ ಜಯಶೀಲಂಗೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾಗೋ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು? ಯಾಕೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ there are many areas where the governmental policies are of that nature. I am sorry to say this, though Article 14 mandates that equal opportunity is to be given. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೀಯಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಬಡಿ ದೇವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರೇನಿಲ್ಲಿ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋದನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಕೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದಾ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ರಾಬಡಿ ದೇವಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಬಡಿ ದೇವಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಬಡಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೆ ತುಮ್ ಚುಪ್ ರಹೋ, ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ ಮುಜೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ. ಭಾರತವಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಇದ್ದಲೇ ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ವಜ್ರವಾಗಿ ಹೊಳೆದು ಬಂತು. ಆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರು ಅರ್ಚನಾಯಿಂದ ಆದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವಯೋಮಾನದವ್ರು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್
in my days, my daughter will achieve now. That is the way that we have to take forward for the country. ಹಾಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕನಾಗಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಮನ ತಟ್ಟೋಂಗಿತ್ತು. ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ cited by sister was really heart touching. We unfortunately look forward for those examples only outside India. Sorry, Ahilyabai Holkar, Savitribai Phule. Why don't we take those examples? Yes, it is there. Why we are not taking is we have that inferiority complex amongst ourselves. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದನೋ, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಯಿಂದನೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸರಿಸಮನರಾಗಿ ನಿಂತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಮ್ಮ ಶರಣೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಿಗುಡ್ಗಿ ಅವರ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋನಿನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಿರೇಮಠರಿದ್ರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಮಾತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೂಬ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನೀನೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇನೋ ಅವತ್ತು ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತ. 12ನೇ ಶತಮಾನ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಅವತ್ತಾಗಿತ್ತೇನಿತ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು. ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯ್ದೆನೇ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸದೃಢರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಕತೆನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಆ ಕಾಯಕವನ್ನ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸೆರಗೊಚ್ಚಿ ಸೆರಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೇಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೊರತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯ ಮೊದಲು ಉಪಾಧ್ಯಾಯಗಳು, ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮುಟ್ಟೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂದು ತಾಯಿದು ಕರುಳಿನ ಸಂಬಂಧ. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಪೊರೆವ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕವಿವಾಣಿ. ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಪೊರೆವ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಇಂಥ ದೇಶನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಪುತ್ರಾದಿಚ್ಛೇದ್ ಪರಾಜಯಂ, ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೇದ್ ಪರಾಜಯಂ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಅಬೌಟ್ 10 to 12 lines poem. One day the Lord Surya, the sun, wanted to take leave. ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು? ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಡಮು, ನಾಗಶ್ರೀಗಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ನನ್ಗಾದ್ರೆ ಸುಮಲತಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು. ವಿ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ? ಲಾರ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ. So he says, Lord Vishnu says, I will grant you the leave, show me your in charge. He goes to Chandra. Chandra says, without your existence, I don't have any independent power. Buddha, Shani, all these people, everybody, Varuna, Indra, nobody is prepared to take the
in charge of Surya for a day. For a day, 24/7, whether you want it or not, he is to be there. Otherwise, the life in this particular globe is not there. It doesn't discriminate. Article 14. Sun rays are the best way of making the Article 14, not the rain. Rain is discriminatory. Sun rays are not. You please understand this. Now what happens, you see? Nobody says I am prepared to become the in charge. At that point of time, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ, a small lamp says, Surya, I pity you. I can be your in charge, but my capacity is only 1 meter. Don't underestimate the power of a small diya. Don't underestimate this capacity of a small lamp. It says I am 1 meter. You know, lamps are many. You and I are the lamps. So it says, I have got a big family of lamps. Each one of us become 1 meter. We can glow the world for a day. Therefore, you can take leave. This is what the poem goes for, the Tagore poem. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು, ನೀವು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಅದು ಏನ್ ತುಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಮುಗ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ rear your children, rear the subjects of this country, the great men of this country, the great women of this country, each one of the subjects of this country into a small diya to glow for 1 meter. Purpose served. So, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟ್, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಮೃತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸ್ ಬಿಗೆಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸ್